عامر افتخار تارڑ صاحب اپنے مقصود انداز دے وچ ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دی انہاں دے فوراً بعد سید الذاکرین فخر سادات پیر سید زیگم باز صاحب ٹھبا بھٹے شاہ علیہ اور انہوں نے فوراً بعد سرمایہ ملت جعفریہ مناظر اسلام علامہ اظہر باز حیدری صاحب آؤ جی بسم اللہ خاندان حکمت و طہارت پہ صلوات سارے تلاوت فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی درود سارے تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ میرے مولا کے ماننے والے عزت دار عزادار حبدار کافی تعداد میں تشریف فرما ہے کوشش فرمائیں سارے اس ثواب میں شامل ہوں یک زبان ہو کے بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت شہدائے کربلا کے قاتلوں پہ لعنت امام حسین سردار کے قاتلوں پہ لعنت پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت اپنی اپنی دعائیں دل میں رکھ کے ان کی قبولیت کے لیے درود سارے تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد معزز سامعین سادات و مومنین شیعہ سنی احباب محبان محمد و اہل بیت محمد عزاداران سلطان کربلا موالیان ولی حق آپ سب عزتدار احباب کی اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں لکھ باری بسم اللہ کوئی لمبی گفتگو نہیں حاضری لگوانا مقصود ہے چھوٹی سی گزارش ہے آپ کی عزت مآب بارگاہ میں کہ میری آواز آپ تک پہنچے اور میں بات بھی پاک نبی اور ان کے پاک بچوں کی کروں تو آپ کی آواز بھی میرے تک آنی چاہیے منہ سے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ کہنے سے پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے سننے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے اور صف بچھانے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے تو رڑ جاؤ میرے نال تو یہ جملہ مجلسہ حاصل ہے ویسے بھی جس امام کو ہم مانتے ہیں علی امیر مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ بسم اللہ کرنا لکھ واری بسم اللہ کرنا بولو تاکہ بھائی جان بڑی مہربانی پہچانے جو چونکہ مجلس پاک شروع ہوندی پئی ہے تے ساری دیہڑی مالکانہ ذکر سونے تو سونا کر کے ہونا ہے کو تھوڑی جی گنجائش بن دی ایک قدم نیڑے آن دی ایک قدم نظر اللہ نیاز حسین جیڑے آئے ہو کم از کم چلو کٹھے ہو جائیے بیٹھیاں بیٹھیاں ہو جاؤ یا علی مولا دعا کرو مالک سرداروں کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین سارے کہنا سید کیسر عباس شاہ صاحب پردیس میں ہیں مشکلات میں ہیں کاغذوں کا کوئی مسئلہ ہے مالک مہربانی فرمائے باقی بھی سرداروں کی جو دعائیں ہیں
मालिक सब दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लंगर में, इंतज़ामी अमूर में जिसने भी जितना हिस्सा लिया है, मेरा मौला सब की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। औखा जिहा टाइम है, मजलिस पाक शुरू होंदी पई ते सवेले सवेले दा टाइम है ते मेरे जाकर वीर मेरा चंगा पढ़ने बैठे ने ते बानियान की तरफों पीरां की तरफों हुक्म ही मुश्किल जिहा मेरे जिम्मे लगा। फ़ोन ते पीरां आख्या कि उस बेटी की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश किया जाए जिसे बाप माँ कहता था। सदके जाऊँ, बड़ी मेहरबानी, मैं समझांगा मेरी हाज़री होगी। मैंने कहा उस सैयदादी की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने की जिसारत करना चाह रहा हूँ जिसे बाप माँ कहता था। पाक हुसैन की पाक अम्मा, पाक नबी की पाक बेटी, कौन है मेरी शहज़ादी, कौन है पाक सैयदा, इख्तियारात क्या है मेरी मालकन के, कौन है हुसैन की पाक अम्मा, चाहे तो खफी ज़ात को यज़दान बना दे। बोले अजे एहसान करे अजे इन्ने बंदे भाईजान साह भी लैन चंगी भली आवाज़ आउंदी ते मैं ना ही उस सैन दा लैंदा पिया जिहदे सदके साह चलदे पैन। शाह जी चाहे तो खफी ज़ात को वेखना मैंने, चाहे तो बिस्मिल्लाह करा, खफी ज़ात को यज़दान बना दे। चाहे तो मैं थकिया नहीं, मैं भुलिया भी नहीं, ये पीर प्यार इन्ना करते ने, मैं प्यार दे गिरफ्तार होके आया खला ते मेरे वीर वड्डे वीर अख्तर तो लैके उस वीर तक लगे मजलिस होंदी पई है ते बोल छड़िया वरना मेरी हाज़री होगी। कौन है हुसैन की पाक अम्मा, चाहे तो खफी ज़ात को यज़दान बना दे, फिज़ा की कही बात को कुरान बना दे। इंज बोली दा हुसैन दा नाथ, इंज मन्ने वाले बोलते जे लख वारी बिस्मिल्लाह करा। शाला हाथ उच्चे राजे, चाहे तो खफी ज़ात को यज़दान बना दे, फिज़ा की कही बात को, सारे ना बोले, फिज़ा की कही बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी साहिब आज़ान बना दे। बोलिया करो, हबशी को कभी साहिब आज़ान बना दे। साहब लखो वालो दरबान पे राजी हो तो सलमान बना। सदके जावा, बिस्मिल्लाह कर ना रल के सारे बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह कर जवार जी, लाख वारी बिस्मिल्लाह। चाहे तो खफी ज़ात को यज़दान बना दे, फिज़ा की कही बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी साहिब आज़ान बना दे, दरबान पे राजी हो तो। सारे वेखो मैं दरबान पे राजी हो तो जोर ला के चाचा पढ़िया तो की पढ़िया, मिसरे जोर ते पढ़ो जे दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तो ईद का आकाश बना दे, तो जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। ये जिक्र जिंदाबाद, मैं कुर्बान जावा, हौसला ही बताया जी मेरा ढेर सारा। बिस्मिल्लाह चाचा मुख्तार। हसनैन को तो ईद का आकाश बना दे, तू जिसको दुआ दे। ए पाक कलाम ते हथ ने, मेरे इरादे नहीं सी पीरां, बिल्कुल भी नहीं सी कि मैं 6 मिसरे पढ़ांगा, लेकिन रल गए हो। जवार मालका ताज़ा मेरे सामने बैठे ने, और अंदरों दिल करता है पढ़ छना। तुम्हें ये इदराक ही नहीं है कि असल क्या है, असूल क्या है। तवज्जो तकसीम ना करे। तुम्हें मैं एडा वड्डा न्याय चाया पाक किताब ते हाथ रख के मेरे इरादे च नहीं सी पढ़ांगा, लेकिन पढ़ूंगा। तुम्हें ये इदराक ही नहीं है कि असल क्या है, असूल क्या है। तुम्हें तो अब तक यही पढ़ी है, असूल क्या है, वसूल क्या है। इंज बोली दा पाका दे नां ते चाचा नस्लां दी खैर हो इंशाअल्लाह। तुम्हें ये इदराक ही नहीं है कि असल क्या है, असूल क्या है। तुम्हें तो अब तक यही पढ़ी है, असूल क्या है, वसूल क्या है। शाह जी मिसरा मैं एडा हौली पढ़ना जिवें कान च पढ़ी दा, इन्हें इंज बोलना जिवें 13 रजब ते मलंग बोलते हैं। मेरा वादा हो गया। तुम्हें तो अब तक यही पढ़ी है, असूल क्या है, वसूल क्या है। और नबी को खुद सा समझने वालों, तुम्हें शऊर रसूल क्या है। मैं सदके जावा जेड़े रल गए मेरे नाल, अल्लाह अकबर। नबी को खुद सा समझने वालों, तुम्हें शऊर रसूल क्या है। और तुम्हारे यहाँ इसमतें नहीं है, तुम्हें खबर क्या, बतूल क्या है।
अकबर, तुम्हारे यहाँ इसमतें नहीं हैं, तुम्हारे यहाँ इसमतें नहीं हैं, तुम्हारे यहाँ सैयदादा तुम्हारे यहाँ इसमतें नहीं हैं। तुम्हें खबर का बतूल क्या है, बतूल की अजमतों का आरिफ तो बस शाह मशरकैन होगा। बतूल कुछ कुछ समझ में आएगी जिसके दिल में हुसैन। लड़के सारे लखवारी बोला बिस्मिल्लाह करा। तुम्हें तो अब तक यही पड़ी है, हसूल क्या है वसूल क्या है। नबी को खुद सा समझने वालों, तुम्हें शऊर रसूल क्या है। तुम्हारे यहाँ इसमतें नहीं हैं, तुम्हारे यहाँ इसमतें नहीं हैं, तुम्हें खबर क्या बतूल क्या है। बतूल की अजमतों का आरिफ तो बस शाह मशरकैन होगा। बतूल कुछ कुछ समझ में आएगी जिसके दिल में हुस्न है। नौकरी होगी सरकार, राजी रव्या जे, नस्लों की खैर हो जी। शाह जी किन्ना कोर पढ़ना, पढ़ना किन्ना कि मैं जरत कर ली। बतूल कुछ कुछ समझ में आएगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। एक 4 मिसरे ने ते हैं औखे, 12 मिसरे बड़े ने सौखे, ताकि मजमा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। जवान चाचा मादी खां बोल पाउन ते मेरे बुजुर्ग दुआ करन चा तां वास्ते मैं 6 मिसरे फिर 6 12 मिसरे अंकल जी सौखे पढ़े। हूँ मेरा दिल पे करता है 4 मिसरे में इम्तिहान औखे पढ़ा। आगाज में एक जुमला कहा है मैंने कि नबी ने बेटी को माँ कहा है, नबी ने बेटी को माँ कहा है। 4 मिसरे मैं यहाँ से पढ़ना चाह रहा हूँ। उसी के दर पे रुकूं, ठहर कर सलाम करूं। आखिर नबी ने बेटी को माँ क्यों कहा? उसी के दर पे रुकूं। चाचा या मैंने आख्या पुत्रा बस कर, काम उतना टुर गया तो या मैंने कीमत देवे। उसी के दर पे रुकूं, ठहर कर सलाम करूं, बसद खलूस अकीदत का एहतमाम करूं। वो इस वजह से भी माँ कह रहा था बेटी को, कोई तो हो ना कि मैं जिसका एहतराम करूं। गुजरात वाले बैठे हो मेरे सामने हैं, तो लो सही मैं पढ़ की गया। अल्लाह अकबर। वो इस वजह से भी माँ कह रहा था बेटी को, कोई तो हो ना, मुका चलिया, कोई तो हो ना कि मैं जिसका एहतराम करूं। राह इरफान से मंजिल का पता रूठ गया, मुक गई। मैंने देखा राह इरफान से मंजिल का पता रूठ गया। हुस्ने अमाल से खुद हरफे जज़ा रूठ गया। डर लगे चुप कर जाए, पच जाए तो बोल छड़िया। हुस्ने अमाल से खुद हरफे जज़ा रूठ गया। एक ही मिसरे में है मौजूद मैशर का समाज क्या, फातिमा रूठ गई समझो खुदा रूठ गया। अंदरों ना करो पाक हुसैन दी पाक अम्मा दे, रल के बोलो हैदरी। एक ही मिसरे में है मौजूद मैशर का समाज, सैयदा रूठ गई समझो। बिस्मिल्लाह करा, लख वारी बिस्मिल्लाह करा। सैयदा रूठ गई समझो खुदा रूठ गया। दरूद पढ़ो बावाज़े बुलंद। बिस्मिल्लाह कर अमर सरकार, लख वारी बिस्मिल्लाह कर। मेरे बुजुर्ग सैयदादे वारिस तशरीफ़ ले आए बमुकामा में। एक ही मिसरे में है मौजूद मैशर का समाज, सैयदा रूठ गई समझो। वेख्या मैंने मैं छड्डूंगा 6 मिसरे में आखिरी पढ़ूंगा, मैं सलाम करदा पे। सैयदा रूठ गई, लख बारी बिस्मिल्लाह करा। सैयदा रूठ गई समझो खुदा रूठ गया। कौन है मेरी शहजादी, कौन है पाक नबी की पाक बेटी, किस इज्जत की मालिक है मेरी मखदूमा। बीबी से करो, बीबी तू आलम इमकान की लारैब मलिका। मेहरबानी चाचा, चलो कोई मलिका दे बोले उस एहसान कीता है। बीबी बड़ी मेहरबानी, तू आलम इमकान की लारैब मलिका। तवक्को चौखी आई,
بولے تھوڑا نے اگلے میں سے توجہ کرے تو عالم امکان کی لا ریب ملیکہ اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ پتہ نہیں پیرا میں نے کیوں آکھیا پاک سین پڑھی ہیں میں کو سوکھا سوکھا پڑھ دیندہ تو عالم امکان کی لا ریب ملیکہ اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ ملیکہ سلیقہ اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ آغاز ہوا ہے تیرے گھر سے ہی وحی کا ملیکہ سلیقہ وحی کا آغاز ہوا ہے تیرے گھر سے ہی وحی کا جو تیرا نہیں ہے جو تیرا نہیں ہے وہ نبی کا نہ جلی کا آغاز ہوا ہے تیرے گھر سے ہی وحی کا دو سردار میرے پیچھے بیٹھے نے سید سردار سامنے بھی بیٹھے نے ایک امتی نہ بولے میں نے کوئی پریشانی نہیں ایک سردار چپ رہا میں تکلیف لے جاؤں گا کم از کم تائید کر چھڑیا ہے جو تیرا نہیں ہے وہ نبی کا نہ جلی کا حسین کی پاک اماں ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ جس جس پہ تو ناراض ہے لعنت ہے اسی پہ جس جس پہ تو ناراض ہے لعنت ہے اسی پہ 18 وصیتیں کی ہیں علی پاک کو ایک کو جملہ وہ بھی صرف ایک کاسو واسطے وہ جڑی مصاحب والی لسٹ ہو دی میرا نام آ جاوے 18 وصیتیں کی ہیں علی پاک کو میں عزادار ماں پیو دا پتر ہاں ذاکر بادشاہ عزادار پہلا میری اپنی اتھر آ گئی تیرے سمجھ آ گیا تیری ہائے نکل جائے گی 18 وصیتیں کی ہیں علی پاک کو کس نے 18 سال کی ضعیفہ نے ایڈی سونی آئے بڑھ دیئے جڈی سونی کیتی جی بسم اللہ کرا 18 وصیتیں کی ہیں علی پاک کو کس نے 18 سال کی ضعیفہ نے کہتے یا علی مجھے غسل خود دینا یا علی میرا جنازہ خود اٹھانا یا علی مجھے رات کو دفن کرنا میں نہیں بندہ بستے کروں آیا ہے جڑا اگلی گلتے بھی ہائے نہ کرے یا علی مجھے غسل خود دینا یا علی مجھے کفن خود دینا یا علی میرے جنازے کا اعلان نہیں کرنا مرضی ہے تیری یا علی میرے جنازے کا اعلان نہیں کرنا یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے سید ہائے کرے آجائے یا علی آخری جملہ ٹائم تھوڑا یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے یا علی میری زینب کو شرم بڑی آتی ہے ہائے صدقے جامعہ ایڈی سونی ہائے کرنے والے یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے یا علی میری زینب کو شرم بڑی آتی ہے یا علی میری قبر کا نشان مٹانا یا علی میری قبر کا شیعہ بندہ آئے کرے یا علی میری قبر کا نشان مٹانا یا علی میری 40 قبریں بنانا چاچا معاف کر دیں یا علی میری 40 قبریں بنانا چیخ مار کر دی یا علی میری قبر پہ پارا دینا آئے یا علی میری قبر پہ پارا دینا یا سیر تھلے کر لے یا ہائے کریا گل میں آخری کر دے پیا کہ دی یا علی میری قبر پہ پارا دینا کہ دی یا علی جن نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے میں نہ آئے یا علی جن نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے میں نہ آئے علی فرماتے بطول معافی گنجائش نہیں ہے سیدزادی کہتی یا علی کوئی گنجائش نہیں ہے علی فرماتے کیوں نہیں ہے گنجائش سیدہ کہتی یا علی ایک دکھ ایسا ہے جو باپ کی نسبت مائیں زیادہ جانتی ہیں معاف کر دیا گل آخری ایک دکھ ایسا ہے جو باپ کی نسبت مائیں زیادہ بہتر جانتی ہیں علی فرماتے ہیں سیدہ وہ کون سا دکھ ہے بی بی کہتی یا علی جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا اور اس کی اولاد چھوٹی ہوتی ہے ماں کا دل ہوتا ہے زندگی کے آخری دنوں میں بچوں کو پیار کروں بچوں کو نہلاؤں بچوں کو ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں بچوں کے لباس تبدیل کروں کہتی یا علی تیری ولایتی قسم ہے 95 دن ہو گئے ہیں میں حسین سے منہ چھپا کے روتی ہوں میں حسن سے منہ چھپا کے روتی ہوں علی فرماتے ہیں بطول منہ چھپانے کی وجہ کیا ہے سیدہ کہتی یا علی ایک بندے نے اتنے زور سے تماچا میرا کان پھٹ گیا میرا دایاں رخسار زخمی ہو گیا یا علی میرا حسن غیرت مند ہے میرا حسین غیرت مند ہے میرے بچے میرا نیلا رخسار دیکھ کے مر جا
जख्मी सैयदा उजड़ी हुई बेटी पाक रसूल की हम सब की हाज़री अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए। सदा तमामनी